کیا چیز ہے دریا کی سرائی ابا. خیر و خواتین، آج ہم جمع ہوئے ہیں شب جمعہ میں، اور مجلس ہے ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، اور ہمارے بانی ہیں آج کے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. میں مشکور ہوں آپ سب کا اور بانی کا، اور بس میں بغیر کسی تاخیر کے افتتاح پیش کر رہا ہوں. علی کا ذکر کروں میں تو بات خوشبو دے، علی کا ذکر کروں میں تو بات خوشبو دے، علی کی یاد میں گزرے تو رات خوشبو دے. رات خوشبو. واہ 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 واہ، اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا ذکر کروں میں تو بات خوشبو دے، علی کی یاد میں گزرے تو رات خوشبو دے. عجیب معجزہ دیکھا یہ غضنفر میں نے، عجیب معجزہ دیکھا یہ غضنفر میں نے، اگر پھریرے کو چھو لوں تو ہاتھ خوشبو دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ سے. بہت اچھی، ماشاء اللہ. اور امام باقر علیہ السلام کی شان میں کوشش کی ہے کہ نام پایا ہے محمد کا پیمبر کی طرح، نام پایا ہے محمد کا پیمبر کی طرح، اور شجاعت ہے ملی فاتح خیبر کی طرح. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور شجاعت ہے ملی فاتح خیبر کی طرح، وادی کرب و بلا میں بھی ہے بچپن گزرا، وادی کرب و بلا میں بھی ہے بچپن گزرا، غم کی شبنم میں کھلا علم گلے تر کی طرح. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ. سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. مہربانی. اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی مقبول اور گلستان نظامت کے اور شبستان نظامت کے نیر طبع ہمارے شاعری ہو گئی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. بآواز بلند نعرہ صلوات. حاضرین مجلس، السلام علیکم یا علی مدد. شب جمعہ کی آن لائن مجلس آپ کا ہوسٹ سید توقیر مجید زیدی آپ سے مخاطب ہے. حاضرین، آج کی مجلس شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے. ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں. پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ تلاوت کلام پاک ناصر جعفری صاحب، اس کا اشارہ حاصل کریں گے حدیثی کے ساتھ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، اور اس کے بعد سلام اور خطابت. سلام جو ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عباس زیدی صاحب موجود ہیں، اور خطابت کے لیے ایسا ہمارے ساتھ جو ہے انتہائی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ قبلہ جو ہمارے بغیر ممبر بن گئے ماشاء اللہ سے. انڈیا سے ہمارے ساتھ شریک ہیں ڈاکٹر مولانا سید اسد علی عابدی صاحب، اور انشاءاللہ اور درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے بھی کچھ رہنمائی حاصل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترم جناب ناصر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. ماشاءاللہ. میں سورہ جمعہ کی پہلی کچھ آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ترجمہ اس کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تسبیح کر رہی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ جو بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور بڑی حکمت والا، وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، خود انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اللہ کی آیات
اور इनका तज़किया नफ्स करता है और तालीम देता है उनको किताब अल्लाह की और सिखाता है उनको दानाई अगरचे थे वो इससे पहले पड़े हुए खुली गुमराही में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से, नासिर भाई आपने इंतहाई उम्दा आयत का इंतखाब किया और माशाल्लाह से तर्जुमा उसका इतना खूबसूरत, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। मैं इसके बाद डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हदीस की की तिलावत का शरफ हासिल करें। डॉक्टर ज़हीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमा इन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलिल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फातिमा फ़क़ुल्तु अलैकुस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहू अज़्ज़का बिल्लाहि या अबा तहु मिन ज़ौफ़ फ़क़ाल या फातिमा तो ऐतैनी बिलकिसाइल यमानी फ़ख़त्तैनी बही फ़ातिहतहु बिलकिसाइल यमानी फ़ख़त्तैतहु बही फ़सरतु अंज़ुरु अलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तिमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतुन व इज़ा बिल वलदी अल हसन क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महु इन्नी अशम्मु इंदिका राहियतु तय्यबतु कअन्नहा राहियतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दिका तहतल किसा फ़अक़बल अल हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु व या रसूलल्लाह अतअज़नु ली इन अन अदख़ला माका तहतल किसा फ़क़ाल व अलैका अस्सलामु या वलदी व साहिब हौज़ी क़द अज़नतु लका फ़दख़ल तहतल किसा फमा कानत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फमा कानत इल्ला साअतुन व इज़ा बिल वलदी अल हुसैन क़द अक़बला वक़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या वलदी व क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदिका राहियतुन तय्यबा कअन्नहा राहियतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दिका व अख़ाका तहतल किसा फ़दनिल हसन व नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मन अख़्तारल्लाहु अतअज़नु ली अन अकूना मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल वस्सलामु अलैका या वलदी व या शाफ़ी व उम्मती क़द अज़नतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा फ़अक़बल इंद ज़ालिक अबुल हसन अली बिन अबी तालिब फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकुस्सलाम या अबुल हसन व या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदका राहियतुन तय्यबातुन कअन्नहा राहियतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदिका तहतल किसा फ़अक़बल नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसा क़ाल लहू व अलैकुस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लवाई क़द अज़नतु लका फ़दख़ल अलैहि तहतल किसा
تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليكم السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيده اليمنى على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصيتي وحاميتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني وما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسرى إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الله العلي العالى يقرأك السلام يا يخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرة ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسرى إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله أنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله اللهم صل على محمد وآل محمد لأبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي العبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل ومن محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت
لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا وما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج اللهم ولا مغموم إلا كشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب اللہ اللهم صلی اللہ صلی محمد محمد ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ تلاوت حدیث قصہ کا شرف حاصل کر رہے تھے. میں اس کے بعد میں باقاعدہ میڈیکل سے آغاز ہوتا ہے. میں ایک چار تھا کہ ایک سوز سلام سے پہلے پڑھ دوں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو, اور ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے بالخصوص میں اجازت چاہتا ہوں اگر آپ لوگ. سر کیسی باتیں کریں, بسم اللہ بسم اللہ. کیا چیز ہے دریا کی سرائے ابا, کیا چیز ہے دریا کی ترائے ابا, لوٹا کے ہر راضی نہیں بھائی ابا, ہائے یہ مار کے صبر و رضا کیا کہنے طے کر لو یہ مار کے صبر و رضا طے کر لو, اور پھر تو ہے تمہاری خدائی سبحان اللہ جزاک اللہ. کیا چیز ہے, درود بر محمد والے محمد. ہماری بھی عمر لگ گیا توقیر بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اس کے بعد میں ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ سلام کے تشریف لائیں, سلام پیش کریں. بر محمد والے محمد صلوات. سب سے پہلے تو مولا امام محمد باقر کی شہادت کی پرسہ پیش کرتے ہیں مولا امام زمان کی خدمت میں. ربانی مجلس کے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مطلب ان کے درجات کو بلند فرمائیں اللہ تعالیٰ. اگر اجازت تو میں بھی 4 مصرے کے ساتھ ابتدا کر دوں. شے کے غم میں آنکھ نم تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیجئے کے غم میں آنکھ
تو کیجئے سبحان اللہ دل کو مانو سے علم تو کیجئے کیا کہنے دور ہو جائیں گی ساری مشکلیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دور ہو جائیں گی ساری مشکلیں سر درے در پہ ہم سبحان اللہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ غم میں آنکھ بر محمد سبحان اللہ کیا کہنا صلی اللہ محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہ سلام کے میں مختصر کر دوں گا، مجھے معلوم ہے مولانا صاحب کو پورا وقت دینا چاہیے. ایک بار اور مجھے گود میں لے تو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ارے بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، ہوگی
होगी मुलाकात बताते जाओ तुमको बरी की कसम गुर्जा दहन का सदका एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा हुसैन बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा रो के फरमाया कि क्या हाल मेरी माँ है लका जोड़ कर नन्हे से हाथों को सकीना ने एक बार गोद में ले लो बाबा और सोचती हूँ कि तमाशे कोई मारे ना मेरे ओ गोशवारे कोई कानों से उतारे ना मेरे वहम आते हैं मेरे दिल में न जाने क्या क्या एक बार खुद ले लो ओ बाबा आखिरी पन पेश कर रहा हूं अब मैं प्यासी हूँ न पानी की जरूरत है मुझे और कोई हसरत नहीं बस इतनी सी हसरत है देख लूं फिर से मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा एक बार मुझे खुद में ले बर मोहम्मद वाले आप सलामत रहें, आप सलामत रहें मौला। बेहतरीन प्रस्ताव दिया आपने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद में हाज़रीन मजलिस आपसे मैं ये चाहूँगा कि उर्दू फाउंडेशन की कुछ कारकर्दगी है जो गुज़िश्ता कई साल से जारी सारी है, उसके सिलसिले में मैं डॉक्टर कमर आब्दी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो
تشریف لائیں اور کچھ اردو فاؤنڈیشن کے بارے میں بیان کریں. ڈاکٹر قمر عبدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں ڈاکٹر زیدی صاحب کو کہتا ہوں بہت بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. اردو فاؤنڈیشن کی رحمت ہے جو ایسے لوگ ہم تک پہنچ رہے ہیں. ہم ٹیکساس میں بیٹھے ہیں, ہم کہاں نصیب ہوتا ہی یہ ہے. اردو فاؤنڈیشن ہے, یہی اردو فاؤنڈیشن ہے. حجت الاسلام انڈیا میں بیٹھے ہیں اور تعلیمات کا جو ایک بحر ہے جو اس طرف آ رہا ہے, یہ اردو فاؤنڈیشن ہے. جو اشتیاق سے بیٹھے ہیں, ہر جمعرات جو جمع ہو جاتے ہیں, یہ اردو فاؤنڈیشن ہے. سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر غضنفر صاحب کو, جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. اور الحمدللہ جب سے یہ تاسیس ہوئی ہے اردو فاؤنڈیشن کی, بہت ہی کم وقت میں یہ مشہور اور معروف ہو گیا. الحمدللہ لوگ آسٹریلیا سے بھی میں نے سنے ہیں, لوگ یورپ سے بھی سنے ہیں, ہر جگہ سے لوگ وہاں سے شرکت کیے ہیں. اس کا جو صحرا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ہیں اور ان کے معاون, ان کے جو اراکین ہیں ان کے سر ہے, اور آپ سب حضرات کے سر ہیں جو ہر ہفتہ بڑے اشتیاق سے بر وقت سب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی قطع کلامی, ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر غضنفر صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں علی, جو پس پردہ بہت کام کرتے ہیں. ان کی عام طور پہ فوٹو نہیں آتی لیکن ان کا نام ہے اور وہ کنڈکٹ کرتے ہیں پروگرام. میں اتفاق کروں گا. یہی لوگ ہیں جو آگے وہ کر رہے ہیں. بہت سارے مومنین ہوں گے, مومنات بھی ہوں گی جو یہاں پر نہیں ہے, مگر ان کی مدد بغیر یہ فاؤنڈیشن اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا تھا اتنے کم وقت میں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے ڈاکٹر غضنفر صاحب سے کہ جو اردو فاؤنڈیشن کا ہدف ہے اس کو میں آپ حضرات تک پڑھ کے سناؤں. اور یہ جو بنیاد اس کی ساری کی ساری تعلیمات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اس بنیاد ہی یہ ہدف بنایا گیا ہے, اور جس کی روشنی آپ ہر ہفتہ علماء کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. حجت الاسلام اسد عابدی صاحب قبلہ جو گزشتہ میں جو بتائے کہ ہم کیسا رہنا چاہیے, یہ ہدف میں ہے, ہمارے ہدف میں ہے شامل. آپ کے تقریر کے بعد حضور ایک شعر یاد آیا تھا کہ ڈوبا ہو جب اندھیرے میں ہم سائے کا مکان, اپنے مکان چراغ جلانا حرام ہے. یہ ائمہ کے ہمارے تعلیمات ہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, چاہتا ہوں کہ اس کو لفظ بہ لفظ آپ کو پڑھ کر سناؤں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو اردو فاؤنڈیشن کے ہدف کا. اور اس اردو فاؤنڈیشن کا ہدف اردو زبان اور اس کی ثقافت کو دنیا بھر میں فروغ دینے کے ساتھ ساتھ قوم کے بیمار, پریشان حال اور پسماندہ حاجت مند افراد کی حاجت روائی کرنا ہے. سبحان اللہ. اس میں آپ سب شریک ہیں انشاءاللہ, اور آپ سب کی مدد سے یہ کام آسان سے آسان تر ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ہم سب اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب کی بھی مدد کریں انشاءاللہ. اور وقت نہیں سرکار, میں بہت بولنے کو ہے میرے پاس, میں قبلہ کو سننا چاہتا ہوں. آپ سب کو اور اسی جذبے سے آپ لوگ آتے رہیں اور یہ انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکریہ. آپ نے بہت مختصر وقت میں اتنی زیادہ اس کو بیان کر دیا کہ مثلا پورے سمندر کے کوزے میں بند کر دیا آپ نے. بہت بہت آپ کا شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام اہل بیت کے چاہنے والے مولانا سید اسد علی عابدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں. صلوات محمد وآل محمد صلوات. نعرہ
حاضری علی مدد علی حق ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. میں اس دوران میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہرحال میرے پاس آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور انشاءاللہ اسی میں سے 20 منٹ فضائل اور 5 یا 7 منٹ کے مسائل اور انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام فرما دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. الرحمن خلق الانسان وعلمہ البیان. صلوات پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا اردو فاؤنڈیشن کے مقاصد. اردو فاؤنڈیشن کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ایشیا سے آئے، دنیا کے دوسرے ممالک سے آئے، نیو جرسی میں رہنے لگے، یورپ میں رہنے لگے، تو ہمیں اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب نہیں چھوڑنی چاہیے. بعض لوگ جو یورپ کے اندر آئے انہوں نے اپنے بچوں کو انگلش سے آراستہ کر لیا اور اردو کو بھلا دیا، پنجابی کو بھلا دیا، سندھی کو بھلا دیا. اردو فاؤنڈیشن نے اردو میں یہ مجالس اس لیے رکھی تاکہ ہمارے بچوں کے پاس جہاں انگریزی زبان ہو وہاں پر جو ہے اس کے پاس اردو زبان بھی ہونی چاہیے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت کا آج یہ دن ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، کہ بتحقیق یہ زبان تمام دنیا کی نیکیوں اور بدیوں کی چابی ہے. نیکیاں جمع کرنی ہے اس زبان کے ذریعے سے جمع کی جا سکتی ہیں، اگر انسان کو بدیاں جمع کرنی ہے اور اپنی آخرت خراب کرنی ہے تو اسی زبان سے جو ہے انسان اپنی آخرت خراب کر سکتا ہے. اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی آج شہادت کا دن ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت ایسے کرے جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتا ہے. جیسے سونے اور چاندی کو کھلے میں چھوڑ دیا جائے، لوگ اسے جو ہے چوری کر لیں اور انسان کی مالیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ارزش ختم ہو جاتی ہے. اگر اس زبان کو بھی کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کی ارزش کو ختم کر دیتی ہے. آج اردو فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مجالس کو اردو میں برپا کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اردو سے وابستگی رہے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس مجلس میں ساتھ لے کر بیٹھا کریں، کیونکہ پہلے تو آپ کے پاس ایک بہانہ ہوتا تھا کہ مجلس حسین میں صرف مرد جا سکتے ہیں. اب آپ مجلس حسین میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ حسین آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ ہر ہفتے پیغام اہل بیت آپ کے دروازے کے اوپر آ رہا ہے. فقط آپ کو کھڑکی کو کھولنا ہے اور دنیا اور آخرت کی برکتوں کو لوٹنا ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور دیکھیں زبان کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی نوکری کے لیے آئے اور اس کے پاس ایک زبان ہو اور اسی کے مقابلے میں دوسرا انسان آئے جو 2 یا 3 زبانیں جانتا ہو تو آپ اسی انسان کو رکھیں گے جو 2 یا 3 زبانیں جانتا ہو، کیونکہ اس کی لیاقت زیادہ ہوگی، اس کی ایبیلٹی زیادہ ہوگی، اس کی قابلیت زیادہ ہوگی.
अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास एक जबान है तो आप एक मुल्क में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अरबी पाई जाती है, फारसी पाई जाती है, तो आप अपने बिजनेस को अरब के अंदर भी फैला सकते हैं, ईरान के अंदर भी फैला सकते हैं। जितनी जबानें होंगी उतना आप इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएंगे, उतना आप जो है वो बेहतर बनते चले जाएंगे। और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इंसान को चाहिए कि अपनी जबानों के ऊपर जो है वो काम करे, क्योंकि जबान, इंसान जब किसी जबान को सीख लेता है तो उस जबान वालों के शर से महफूज हो जाता है। अगर मैं इंग्लिश को जानता हूं तो आप इंग्लिश में मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते, अगर आप हिंदी को जानते हैं तो कोई हिंदुस्तानी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। लिहाजा इंसान को अगर आलमी सतह पर काम करना है तो उसे अपनी जबान के ऊपर काम करना चाहिए। और लिहाजा ये उर्दू फाउंडेशन जो उर्दू की मजालिस को आपके घरों तक जो है वो पहुंचा रही है, आप अपने बच्चों को इससे मानूस कीजिए ताकि उर्दू फाउंडेशन का पैगाम भी आप तक पहुंचे, पैगाम अहले बैत भी आप तक पहुंचे, दीन भी आप तक पहुंचे, और आपके बच्चों के अंदर जो है 2-2, 3-3 जबानों के वो मालिक हों। और जब वो कहीं दुनिया के अंदर कहीं अच्छा बिजनेस करना चाहें तो उनका दायरा वसी हो, अच्छी नौकरी करना चाहें तो उनके पास एबिलिटी और काबिलियत होनी चाहिए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तकल्लमु व तारफु फिन्नल मरा मखबून तहत लिसाने, आप अपनी जबान के ऊपर काम किया करें क्योंकि जबान के जरिए इंसान जो है वो पहचाना जाता है। जब तक मैंने जबान नहीं खोली, किसी अजनबी इंसान को, दूसरे ममालिक से अगर इंसान बैठे हुए हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जब इंसान किसी जबान को जानता है तो उसकी मानवियात को भी समझता है, वो उसके मकासिद को भी समझता है। जब इंसान बोलता है तो उसके बोलने से पता चलता है कि ये इंसान अरबी है, ये इंसान फारसी है, ये इंसान हिंदी है, ये इंसान पंजाबी है, ये इंसान सिंधी है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जबानें सीखो ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज के ऊपर, माशरे के ऊपर आप जो है तासुर अपने जो है वो पैदा कर सकें, आप दुनिया के अंदर तरक्की ज्यादा कर सकें। और इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि यही जबान हर नेकी और बदी की जो है वो चाबी है। जिसने इस इंसान की जबान की फजीलत को समझ लिया तो समझ लो उसने दुनिया को भी लूट लिया और आखिरत भी इसके हाथों में है। और इसीलिए आप ये देखें कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी जबान को जो है अखलाके आइमा से आरास्ता करे, किरदार आइमा से जो है वो आरास्ता करे। आप ये देखें कि अगर इंसान के पास जो है ये जबान ना हो तो इंसान अपने मकासिद की तर्जुमानी नहीं कर सकता। यही जबान है जो इंसान को डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर को इंजीनियर बनाती है, आलिम को आलिम बनाती है, शायर को शायर बनाती है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मल इंसान लौलल लिसान, अगर इंसान के पास जबान ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इंसान के पास जबान ना हो तो शायर शायरी नहीं कर सकता, आलिम अपने इल्म से वाज नहीं फरमा सकता, डॉक्टर डॉक्टरी को न सीख सकता है न सिखा सकता है, इंसान दुनिया के अंदर तिजारत नहीं कर सकता, इंसान अपने मकासिद को समझा नहीं सकता। फर्ज कीजिए इस जिस्म में जिसके मुख्तलिफ फाजा हैं, अगर मेरी आंख के अंदर तकलीफ हो और मेरे मुंह के अंदर जबान ना हो और खुदावंद आलम ने मुझे ये जबान ना दी हुई होती तो अगर मेरी आंख में तकलीफ होती और मैं डॉक्टर के पास जाता और जाकर बैठ जाता, मैं अगर हश्र तक भी, कयामत तक के भी उसके सामने बैठा रहता तो वो मेरी आंख की बीमारी को समझ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही मेरी जबान ने कह दिया कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ है, उसने छोटी सी एक दवा लिखी और मेरी आंख जो है वो शफायाब हो गई। अगर मेरे पैर में तकलीफ हो, मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊं तो मैं डॉक्टर के सामने अपने पैर को रख दूं, मैं कयामत तक के लिए भी अपने पैर को उसकी टेबल पर रख दूं, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाएगा कि ये इंसान मुझे पैर से क्या समझाना चाह रहा है। लेकिन जैसे ही जबान ने बोल दिया कि मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर है तो डॉक्टर फौरन उसका इंतजाम और उसकी दवा और पट्टी लेकर जो है वो हाजिर हो जाएगा। अगर इंसान के पेट में तकलीफ है कोई दूसरा इंसान देखकर नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही जबान ने कह दिया कि मेरे पेट में तकलीफ है, डॉक्टर ने लिखा और मैं शफायाब हो गया,
تو सोचिए कि जब खालिक कायनात ने एक छोटे से जिस्म को बगैर मुश्किल कुशा के नहीं रखा तो इतनी बड़ी कायनात को कैसे बगैर मुश्किल कुशा के रख सकता था? इतनी बड़ी कायनात को कैसे बगैर मुश्किल कुशा के रख सकता था? इसीलिए तो जैसे ही हमने मुश्किलों में कहा या अली मदद, फौरन मदद हाजिर। अब आप में से बाज अफराद ये कहेंगे कि मौलाना हम तो बाज वक्त कहते हैं कि या अली मदद, लेकिन मदद हाजिर नहीं होती। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जबान जब तक इस जिस्म से मुत्तसिल थी, जब तक इस जिस्म से मुत्तसिल है, ये जबान बोल रही है, जिस्म से मुत्तसिल है, आंखों में तकलीफ है, फौरन डॉक्टर के यहाँ ले जाएगी, फौरन डॉक्टर से तर्जुमानी कर देगी। अगर कानों के अंदर तकलीफ है तो डॉक्टर से तर्जुमानी कर देगी, पैरों के अंदर तकलीफ है डॉक्टर से तर्जुमानी कर देगी। लेकिन ये तर्जुमानी कब तक कर सकती है? ये तर्जुमानी जब तक कर सकती है जब तक ये इस जिस्म से मुत्तसिल है, जब तक ये इस जिस्म से मिली हुई है। लेकिन अगर इसी जबान को कोई इंसान कलम कर दे और ये जबान जिस्म से अलग हो जाए तो क्या ये जबान इंसान के जिस्म की तर्जुमानी कर सकती है? हर किस तर्जुमानी नहीं कर सकती, बिल्कुल तर्जुमानी नहीं कर सकती। उसी तरीके से इंसान अगर अपने रूह को आइम्मा की रूह से मुत्तसिल किए हुए है, उनके फरामीन से मुत्तसिल किए हुए है, उनके बताए हुए पैगामात के ऊपर चल रहा है, तो जैसे जिस्म के साथ मुत्तसिल जबान होती है वो इंसान की मुश्किल कुशा होती है, ऐसे ही हमारी रूह अगर रूह आइम्मा से मुत्तसिल हो तो हम एक बार कहेंगे या अली मदद, उनकी मदद हमारे लिए शामिल हाल हो जाएगी। सलावत बड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी मजलिस के बाद आपसे बच्चों ने पूछा कि मौलाना ने आज तकरीर के अंदर क्या बयान फरमाया, तो आप कहेंगे कि जबान के ऊपर बोला, जबान के ऊपर गुफ्तगू की। किसी शायर से पूछा कि आज तौकीर साहब ने जो है वो क्या पढ़ा, तो वो बता देगी कि जो है आज उन्होंने जो है सलाम जो है वो पढ़ा है। डॉक्टर अब्बास ने क्या पढ़ा, कहा कि मरसिए के चंद एक बंद जो है वो पढ़े हैं जो इमाम की शान में जो है उन्होंने पेश किए थे। यानी इंसान के आमाल की जो तर्जुमानी कर रही है वो इंसान की जबान कर रही है। मैंने कहा कि आपने आज दिन के अंदर क्या देखा, तो आंखों की तर्जुमानी जबान कर रही है। मैंने पूछा कि आपने आज क्या सुना, तो कानों की तर्जुमानी जबान कर रही है। मैंने कहा कहां गए थे, तो आपके पैरों की तर्जुमानी जबान कर रही है। जब एक इतने से जिस्म का एक तर्जुमान होता है तो इतनी बड़ी कायनात का तर्जुमान क्यों ना होगा? जो इस कायनात का तर्जुमान है उसी के लिए कुरान मजीद ने कहा, उसी के लिए कुरान मजीद ने कहा वकैफा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बेशहीदिन वजेना बिका अला हौला शहीदा। ए रसूल, कयामत के दिन हम हर उम्मत के ऊपर गवाहों को बुलाएंगे, हर उम्मत का एक गवाह होगा और उन गवाहों के ऊपर या नबी तुम गवाह होगे। जैसे जबान तमाम आज़ा के ऊपर गवाह है, ऐसे ही रसूल तमाम उम्मत के अमालों के ऊपर जो है गवाह होंगे। जैसे हमें अपनी जबान की कदर करनी चाहिए, ऐसे ही रसूल की कदर करनी चाहिए। जैसे हम रसूल की कदर करते हैं ऐसे ही जबान की कदर करनी चाहिए, क्योंकि इसी जबान के जरिए से इंसान की जिंदगी बनती है, इसी जबान के जरिए से इंसान की आखिरत बनती है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ये जबान ना हो तो इंसान शायर शायरी नहीं कर सकता, आलिम वाज नहीं कर सकता, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर सकता, इंजीनियर इंजीनियरी नहीं कर सकता। यही जबान जब दहने आदम के अंदर आई और मार्फते पंजतने पाक कराई तो मस्जूदे मलाइका हो गई। यही जबान जब गदीरे खुम में मुनकिरे विलायत अली हो गई तो फारिसे के ऊपर अजाब नाजिल हो गया। यही जबान जब जबान अली अकबर की सूरत में दहने
حسین کے اندر گئی تو حسین کی پیاس کی ترجمانی کی. یہی زبان جب علی اصغر کے منہ کے اندر روز عاشورہ زمین کربلا پر جناب علی اصغر نے اپنی زبان کو ہلایا تو حسین کی مظلومیت کا سبب بن گئی. یہی زبان جب مریم کی عصمت کے اوپر حرف آیا تو جناب عیسیٰ نے زبان کو ہلایا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، مجھے اس نے نبی بنایا ہے. یہی زبان جب مریم کی عصمت کے اوپر حرف آیا تو جناب عیسیٰ کے گہوارے کے اندر جیسے ہی دہنے عیسیٰ میں زبان نے حرکت کی تو مریم کی عصمت ثابت ہو گئی. اور جب آدم علیہ السلام سے خالق کائنات نے پوچھا کہ بتاؤ یہ انوار کون ہے تو جناب آدم نے کہا الہی ھذا محمد وانت المحمود، یہ محمد ہے تو محمود ہے، یہ علی ہے تو اعلیٰ ہے، یہ فاطمہ ہے تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ حسن ہے تو محسن ہے، یہ حسین ہے تو قدیم الاحسان ہے. جب آدم نے یہ امتحان دیا تو خالق کائنات نے اسی زبان کے لیے مسجود ملائکہ بنا دیا. لیکن یہی شیطان جب حق سے ٹکرا گیا اور کہنے لگا کہ بار الہ مجھے تو نے افضل چیز سے پیدا کیا ہے، جب حق سے ٹکرایا اور اسی زبان کی بنا پر شیطان کو مردود اور رجید اور لعنتی قرار دیا گیا تو انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. اگر انسان حق کے لیے استعمال کرے تو اسی زبان کے ذریعے انسان سلمان سے سلمان و منا اہل البیت بن سکتا ہے، اور اگر اسی زبان کو انسان غلط استعمال کرے تو سلمان رشدی بھی بن سکتا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. سلمان و منا اہل البیت بننا چاہتے ہیں اس کے بھی راستے کھلے ہیں، سلمان رشدی بننا چاہتے ہیں اس کے بھی راستے کھلے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد اور امام ارشاد فرماتے ہیں کمال الرجل بستین کے انسان کا کمال 6 چیزوں میں چھپا ہوتا ہے. بے اصغر ہے، 2 ایسی چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں، اور 2 ایسی چیزیں ہیں بے اکبر ہے جو بہت بڑی چیزیں ہیں، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جو حید کے لحاظ سے ہے. تو کسی نے پوچھا کہ مولا بتلائیے کہ 2 چھوٹی چیزیں کون سی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے. تو امام نے کہا القلب واللسان، 2 سب سے چھوٹی چیزیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، ایک اس کا دل ہے، ایک اس کی زبان ہے. زبان اتنی چھوٹی کہ شرم سے دہن کے اندر چھپی رہتی ہے. زبان حقیقت میں اتنی حسی ہے لیکن پوری کائنات اس کے ذریعے سے حرکت میں ہے، پوری آخرت اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. دل چھوٹا سا ہے جو ہڈیوں کے ڈھانچے میں گھرا ہوا ہے، لیکن اگر دل اپنی حرکت چھوڑ دے، تمام اعضائے جسمانی اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیں، انسان کے احساسات فنا ہو جائیں. لہذا دل میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی دوسرے وقت جو ہے دل کے اوپر بولوں گا. لیکن زبان کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. آپ تمام لوگ شاعری کرتے ہیں، مدح اہل بیت کرتے ہیں، محفل و مقاصدہ کرتے ہیں، امام کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال فینا بن اللہ بیتن فی الجنہ، جس نے ہماری شان میں ایک شعر کہا، خداوند عالم اس شعر کے عوض میں جنت کے اندر اس کا ایک گھر بنا دیتا ہے. آپ اپنی عظمتوں کو سمجھیے. آپ کے پاس ہفتے کے اندر 168 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ آپ اہل بیت کے لیے دیتے ہیں. اسی اہل بیت کے لیے جو آپ 1 گھنٹہ دیتے ہیں، آپ اگر اپنی ذات سے ایک شعر کہتے ہیں تو امام اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خالق اس کا احسان، اس احسان کا بدلہ اتارتا ہے. کس طرح سے اتارتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قال لنا بیتن بن اللہ بیتن لہو فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا خداوند عالم اس کے لیے جنت کے اندر گھر کو بنائے گا. آپ یہ دیکھیں
کہ عمر आस लानतुल्लाह अलैह बद किरदार था, लेकिन जानता था कि मैं बद किरदार हूं। लेकिन जब उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के किरदार को देखा, उनकी खूबियों को देखा, तो उमर आस ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में चंद एक शेर कहे। जब शेर वो कहे तो इमाम हसन को पता चल गया कि उमर आस ने मेरे बाबा की मदह की है। तो एक मर्तबा इमाम हसन जा रहे थे, उधर से उमर आस आ रहा था। इमाम हसन ने कहा कि ऐ उमर आस, मैंने सुना है कि तुमने मेरी बाबा की शान में कोई शेर कहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन शेरों को खरीद लूं। इस उमर आस ने एक मर्तबा कहा, फर्जंदे रसूल खरीद रहा है, जो मांगूंगा वो दे देगा, क्योंकि ये शाफ़े महशर का बेटा है, ये दुनिया व आखिरत का मालिक है। लिहाजा उसने अपनी ऊंची बोली इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बहुत भारी रकम उसे दे दी और कहा कि ये शेर मैं तुझसे खरीद रहा हूं। इमाम हसन के असहाब जो है वो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि मौला, आपने इस इंसान को इतनी ज्यादा दौलत से नवाज दिया, इतनी ज्यादा अशरफिया दे दी, इतना ज्यादा मालो सर दे दिया, फकत इन चंद शेरों के बदले में। कहा कि अगर मैं ये शेर ना खरीदता तो ये मेरे बाबा के सामने जन्नत का मुतालबा करता। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जन्नत में इस जैसा इंसान भी मौजूद हो। आप सोच सकते हैं कि कितनी अहमियत है मदह अहले बैत की, शेर अहले बैत की। ना अहले बैत आपका जो है कोई एहसान रखना चाहते, उस एहसान का बदला ये होता है कि वो आपकी जन्नत के जो है वो जामीन है, वो आपकी जन्नत के जामीन है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम बाजार से जा रहे थे, आपका गुलाम साथ में था, आपका एक दोस्त साथ में था, और दोस्त ऐसा था जो हमा वक्त जो है आपके साथ रहता था। इमाम रजा का जो सहाबी था, उसने बाजार से चंदे खुरमा खरीदे। खुरमा खरीदने के बाद उसने चाहा कि अपने गुलाम को दे दे। गुलाम बाजार को देखने के चक्कर में पीछे रह गया। जब पीछे रह गया तो इसे थोड़ी देर तक उस वजन को उठाना पड़ गया। लिहाजा जब थोड़ी देर बाद गुलाम पलटा और मालिक के पास आया तो मालिक ने उसकी माँ की शान में गुस्ताखी कर दी, जबान से इहानत कर दी। तो इमाम रजा ने पलट कर कहा, ला नामुरु हाजा, हम इस चीज की किसी अपने शिया को इजाजत नहीं देते कि वो किसी की माँ की शान में गुस्ताखी करे। तो वो कहने लगा, साहबी कहने लगा कि फर्जंदे रसूल, ये तो काफिर है, बुत परस्त है। कहा कि ये भले ही बुत परस्त हो, भले ही काफिर हो, लेकिन मैं तुम्हें इस्लाम को समझाना चाहता हूं कि इसकी माँ का अख्द इसके मजहब के मुताबिक हुआ था। लिहाजा क्योंकि इसकी माँ का अख्द इसके मजहब के मुताबिक हुआ था, वो हलाल ज़्यादा है और इस्लाम उसे हलाल ज़्यादा तसव्वुर करता है। तुम्हें हक नहीं है कि तुम किसी काफिर के साथ ऐसा सलूक करो। तो जब इंसान को हक नहीं है कि किसी काफिर के साथ ऐसा सलूक करे, तो ये इंसान किसी शिया के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? एक भाई दूसरे भाई के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? एक बच्चा अपने बाप के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? एक बाप अपने बच्चे के साथ कैसे सलूक कर सकता है? अंजुमन वाले आपस में इस तरह के सलूक कैसे कर सकते हैं? समाज वाले किस तरह से कर सकते हैं? लिहाजा इमाम कहते हैं कि शिया वो नहीं होता कि जिसने अमामा सिर के ऊपर रख लिया, रिदा दोष के ऊपर रख ली और जबान से वाज करने लगा या नसीहत करने लगा या जो है शेर पढ़ने लगा या नोहा पढ़ने लगा, बल्कि शिया वो होता है कि जिसकी जबान से भी लोगों को अमान हो, जिसके किरदार से भी लोगों को अमान हो। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम यही कहते हैं कि देखो, हमारा शिया वो है कि जिसने जबान के ऊपर जो है वो काम किया हो। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अम्मा हक़्क़ुल लिसान इकरामुहु अनिल खला, कि हमारी जबान का हक ये है कि हम इससे कभी बुरे अल्फाज न निकालें, कभी किसी को तकलीफ न दें। वह ताबीदुहु अलल खैर, और जबान का हमारे ऊपर हक ये है कि हम इसे नेक आदतों के ऊपर जो है गामजन फरमाएं। अजीजों, आप ये देखें, मैं जब इंसान ने 16वीं 17वीं सदी के अंदर माइक बनाया तो उस इंसान को बहुत अहमियत दी गई, यूनिवर्सिटियों में उसका मौजू पढ़ाया जाने लगा। जब उस इंसान ने इस माइक को मोबाइल फोन के अंदर फिट कर दिया तो इसकी और ज्यादा मदह सराई हुई। जब यही स्पीकर मोबाइल के अंदर आया तो और ज्यादा मदह सराई हुई। लेकिन आप ये देखिए कि इस स्पीकर के अंदर कोई एहसास नहीं पाया जाता,
न सर्दी और गर्मी का एहसास पाया जाता है, न गम और मोहब्बत का एहसास पाया जाता है। खालिक कायनात सूरे रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है, अर्रहमान खलकल इंसान व अल्लमहुल बयान। तुम्हारा रहमान वो है जिसने इंसान को खल्क किया और इसे जबान की नेमत दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे बोलना सिखाया। यानी दुनिया ने 16वीं सदी में अगर माइक बना लिया, फोन बना लिया, मोबाइल बना लिया, वाईफाई बना लिया, उसे यूनिवर्सिटियों का टॉपिक करार दे दिया, उस साइंटिस्ट को सराहने लगे। लेकिन इंसान को चाहिए कि उस खालिक के कायनात को पहचाने कि जिसने गोश्त के लोथड़े से इंसान को बोलना सिखा दिया। इसीलिए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, आजबु अला हाज़ल इंसान, मुझे ताज्जुब होता है इस इंसान के ऊपर, यंज़ुरु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन, कि ये चर्बी के गोले से देखता है और गोश्त के लोथड़े से बोलता है। अगर ये वाईफाई की तारीफ होती है, मोबाइल की तारीफ होती है, फोन की तारीफ होती है, टेक्नोलॉजी की तारीफ होती है, तो सूरह रहमान में रहमान कहता है, जब मखलूक की तारीफ कर रहे हो तो मुझ खालिक को भी पहचान लिया करो कि मैंने गोश्त के लोथड़े से तुम्हें बोलता हुआ पैदा कर दिया। मोहम्मद और आप ये देखें, मेरा वक्त अभी है या सलवात बड़े बड़े मोहम्मद और रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, युज़िबुल्लाहु बिअज़ाबिन युज़िबुल्लाहुल लिसाना बिअज़ाबिन ला युज़िबु बिशैइन मिनल जवारे। रसूल इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंद आलम इस जबान के ऊपर वो अजाब नाजिल करेगा जो दूसरे आज़ा के ऊपर नहीं करेगा। तो जबान कहेगी फयक़ूलु या रब्बी अज़्ज़बतनी बिअज़ाबिन लम तुअज़्ज़िब बिही शैअन मिनल जवारिह, बारिलाहा तूने मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला किया है जो जिस्म के दूसरे आज़ा को नहीं फरमाया। तो खालिक कायनात पलट कर कहेगा कि खरजत मिनका कलमतन, ए ज़बान तेरी जबान से निकला हुआ एक कलमा मशरिक से मगरिब तक पहुंच जाता है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप वहां पर सुन रहे हैं। तेरे जरिए से की हुई एक नेकी पूरी दुनिया को नेक बना सकती है, और तेरी जबान से निकला हुआ एक फितना फसाद के ऊपर मुब्तली कलमा दो मुल्कों को जो है आपस में दरगीर कर सकता है। एक भाई को भाई से बिछड़ा सकता है, बहन को बहन से बिछड़ा सकता है। यही जबान है सुलह के लिए चले तो घर के अंदर अमन पैदा कर दे, मियाँ बीवी में इत्तफाक पैदा कर दे, भाई भाई में इत्तफाक पैदा कर दे, अंजुमनों में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा कर दे। और यही जबान है कि जब इंसान खुदा को भूल जाए, मासूमीन के पैगाम को भूल जाए, तो घर के अंदर फितने का सबब बन जाए, अंजुमनों में फितने का सबब बन जाए, माशरे और समाज में फितने का सबब बन जाए। इसीलिए रसूल अकरम ने कहा, जो अजाब जबान के ऊपर नाजिल होगा वो जिस्म के दूसरे आज़ा के ऊपर अजाब नाजिल नहीं होगा, क्योंकि गुनाह ये करती है, पिटते दूसरे हैं। इसीलिए तो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तमाम आज़ा जब सुबह होती है तो इस जबान को जो है वो सलाम करते हैं, और जबान पूछती है कि आप लोग कैसे हैं, तो ये जबान को तमाम आज़ा मिलकर जवाब देते हैं कि हम बखैर रहेंगे अगर तुम हमें खैर पर रहने दो, क्योंकि गुनाह तुम करती हो, छीटते हम हैं, गीबत तुम करती हो, आखिरत हमारी खराब होगी, तोहमत तुम लगाती हो, आखिरत हमारी खराब होगी, गाली तुमने दी, पिटेंगे हम। लिहाजा इत्तक़िल्लाह फीना, के तक़वा इलाही अख्तियार करो, हमारे बारे में सोचा करो, हमारी आखिरत के बारे में सोचा करो। अगर चाहती हो कि हमारा खत्म बखैर हो, आखिरत बखैर हो, तो अच्छा बोला करो। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही कहते हैं कि हक़ ज़बान ये है कि इंसान उसे अच्छी चीजों पर आदत डाले। और इमाम बाकिर का भी यही पैगाम था कि हर दुनिया की हर नेकी इस जबान के अंदर छिपी हुई है। दुनिया के तमाम कारोबार, तमाम नौकरियां, तमाम जो है दानिशगाहें, तमाम जो है यूनिवर्सिटियां इसी जबान के ऊपर जो है डिपेंड है। रसूल ने कहा कि इंसान का रिस्क या तिजारत के अंदर है, या मैनेजमेंट के अंदर है, या जबान के अंदर है। मैं
अपनी जिंदगी को इदारा कर रहा हूं इस जबान के जरिए, डॉक्टर इदारा कर रहा है इस जबान के जरिए। इमाम बाकिर इरशाद फरमाते हैं कि इस जबान के ऊपर कंट्रोल किया करो, जिस तरीके से तुम सोना और चांदी की हिफाजत करते हो इस तरीके से इसकी हिफाजत किया करो। इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपको जहर दिया गया तो इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी बहुत खिदमत की, बहुत खिदमत की। जब बहुत खिदमत कर रहे थे, इमाम जहर से मुजमहिल हो गए, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाबा को चिपट गए, सीने पे सीना रख दिया। बाबा कोई वसीयत हो तो फरमाइए। एक मर्तबा इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बेटा देखो, ये 5 दिनार मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 7 साल तक मीना में मेरे बाबा की मजालिस करना। जब वहां पर मुख्तलिफ ममालिक से हाजी आए तो उन्हें बतलाना मेरे बाबा के साथ क्या गुजरा है, मेरे जद के साथ क्या गुजरा है, मेरी फुफियों के साथ क्या गुजरा है। 7 साल मीना में मजलिस करना, उसके बाद वसीयत की कि है बेटा सादिक, जब मैं इस दुनिया से इंतकाल कर जाऊं तो खुद मुझे गुस्ल देना, खुद मुझे कफन देना, खुद मुझे जनाजे के लिए तशी के लिए लेकर जाना, खुद ही मुझे कब्र के अंदर उतारना। उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। जब बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ रोने लगे, सादिक आले मोहम्मद ने पूछा, ए इमाम बाकिर क्यों रो रहे हो? कहा कि एक वसीयत वो है जो मैंने की, लेकिन एक वसीयत वो थी जो मेरे जद्दे अमजद हुसैन ने मेरे बाबा सैयद सज्जाद से की थी। कहा बाबा वो क्या वसीयत है? कहा कि हुसैन ने ये नहीं कहा, ऐ सज्जाद मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, मेरा तजिए जनाजा करना, बल्कि हुसैन ने कहा, ऐ बेटा सज्जाद जब मदीने जाना मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। ऐ बेटा सज्जाद ज़ैनब करबला में उजड़ गई, इसकी नस्लें मुनक़ता हो गई, इस ज़ैनब का ख्याल रखना। ये सकीना मेरे सीने पर सोती थी, ऐ मेरे बच्चे मेरी बच्ची का ख्याल रखना। इमाम बाकर की रूह निकल गई। शायाने शान जनाजा गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, उनूद दिया गया, तशी की गई, कब्र में बेटे ने उतारा, लेकिन आए रे वो करबला का मंजर। सैयदे सज्जाद है, बाप का लाशे बेसर है, कफन देने के लिए मौजूद नहीं है, उनूद देने के लिए काबूर मौजूद नहीं है। कोई शकी पत्थर मारता था, किसी ने हुसैन के लिबास को उतारा। अजीजों जब कोई मर जाता है उसके घर वालों को पुरसा देने के लिए लोग जमा होते हैं, लेकिन आए रे करबला जब हुसैन शहीद हो गए घर वालों को असीर बना लिया गया। सैयदे सज्जाद के हाथों में हथकड़िया, पैरों में भेड़िया, गले में खारदार तो ज़ैनब के हाथों में रस्म बांध दी गई। सकीना तड़प रही थी। मैं कहूंगा ए सादिक आले मोहम्मद कितने खुश नसीब हो जब बाप के सीने पर लेटे तो बाप ने तशफ़ी दी, लेकिन आहरे असरे आशूरा सकीना बाप के लाशे से लिपटी हुई है। शिमरे लई सादियानों से उठा रहा है, बच्ची तड़प रही है। ऐ शेम मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमारी खलील की इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारी इल्मी फिक्री रूही इक्तिसादी इज़्दिवाजी जिस तरह की मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उस तरह के मजालिस
برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، جیسے تو چاہتا ہے، تیری شریعت چاہتا ہے، تیرے ائمہ چاہتے ہیں، تیرے انبیاء چاہتے ہیں. بار اللہ میں آپسی اتفاق اور اتحاد کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ ہمیں اپنی زبان پر کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں بہترین بولنے، بہترین سمجھنے اور بہترین کہنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے درمیان میں آپسی اتفاق اور اتحاد کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. بار اللہ اس ذکر کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں، اس شہادت کے صدقے میں جس مرحوم کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، اس مرحوم کی مغفرت فرما. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین جو اس دنیا میں آج نہیں ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما. جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت ماشاءاللہ سے عمدہ آپ نے تقریر کی، اور کیا کہنے آپ کی ہمیشہ کی طرح سے ماشاءاللہ سے، اور ثواب کثیر آپ نے حاصل کیا ماشاءاللہ سے. مولا سلامت رکھے آپ کو، کوئی غم نہ دے. سوائے غم حسین کے حاضرین مجلس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات سے ایک درخواست بھی کرتا چلوں کہ آج کے جو بانی ہیں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، ان کے مرحومین کے لیے اور تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو وصال کریں، ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پروردگار ڈاکٹر ظہیر جعفری کے مرحومین کے درجات بلند کرے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اور ہمارے تمام جو حاضرین مسلسل اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں تمام حضرات کی پریشانی کو دور کرے. جو ہمارے مومن مومنات بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ زیارت کے لیے تشریف لائیں اور زیارت پڑھیں. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. زیارت میں شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، خصوصاً ظہیر عباس جعفری صاحب ڈاکٹر صاحب کی خانوادے کی طرف سے پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم وجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد کے لیے
2 सेकंड और अस्सलाम अलैका या इमाम अल खुदा, अस्सलामु अलैका या बदरुद्दुजा, अस्सलामु अलैका या कहफुत तुखा, अस्सलामु अलैका या क़ाइदा अहलित तक़वा, अस्सलामु अलैका या बाखिर इल्मुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनल समावाति वल अराज़ीन, अल्लाहुम्मा कमा जअलतहु इल्मन लिइबादतिक व मस्तौदअन लिहिल्मिक व मुतरजमन लिवहीक फसल्लि अलैहि अफ़ज़ल मा सल्लैत अला अहदिन मिन ज़ुर्रिय्यतिक अंबियाइक व अस्फियाइक व रुसुलिक व उम्नियाइक या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। मैं भूल गया था डॉक्टर साहब कि आप आखिर में उसकी ज़्यादा भी पढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रहे। आमीन आमीन। इसके साथ में गुजारिश करूंगा डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब से कि वो कुछ अल्फाज आज की मजलिस के सिलसिले में और उर्दू फाउंडेशन के सिलसिले में कुछ कहें। बहुत शुक्रिया तकी भाई। मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम हाज़रीन मजलिस का और ख़ासकर मौलाना साहब का, जिनकी तकरीरें हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते सुनते हैं और बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। बेशक बेशक। इसके अलावा डॉक्टर गजनफर जाफरी तो भरल मेन पर्सन हैं जिन्होंने सब अरेंज किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन हमें बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिलता है, लोगों से मिलने को मुलाकात होती है और डॉक्टर साहब मौलाना साहब की तकरीर सुनने को मिलती है। मैं चंद आई थिंक साल 1.5 साल से आपकी उर्दू फाउंडेशन का थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट वेरी एक्टिव और ना मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ जैसे आप लोग सब हैं, लेकिन शुक्र है कि इस महफिल के थ्रू बहुत से नफीस अफराद से मेरा तारुफ हुआ है और इंशाल्लाह ये रहेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया। बस जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से जैसे कि आपने कहा कि ये डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब का ही सारा वो है किया धरा, और चूंकि गजनफर तो ज़ाहिर सी बात शेर का आपने जैसे सुल्तान मुराद भाई साहब ने कहा था कि इसके माने शेर है तो शेर ही है माशाल्लाह से उर्दू फाउंडेशन के, और आप तमाम हजरात भी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। आप तमाम हजरात की भी इसमें मेहनत है, काबिश है, सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से। हम आप तमाम हजरात की मशकूर ममनून है। जो हाज़रीन मजलिस हैं हम उनके भी बिलखुसूस इस तादाद में उनकी शिरकत करना हर जुमेरात को तमाम तर मसरूफियात से टाइम निकाल कर माशाल्लाह से उनके भी हम मशकूर और ममनून है। तो मौला तमाम हजरात को शाद आबाद रखे, कोई परेशानी न दे परवरदिगार। इसके साथ ही मैं अपने लिए भी चाहूँगा कि मुझे भी किसी गिनती में शामिल कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा, मैं ताकि मेरी भी कोई हाजिरी लग सके इसके अंदर। और मैं माइक जो है वो डॉक्टर साहब के हवाले करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। शब बखैर डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए तो माशाल्लाह दिल से दुआ नहीं निकलती है, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। और मैं यकीनन आप सबका मशकूर हूँ, और ख़ास तौर से हमारे आज के बानी डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब जो काफ़ी अरसे से हमारे ज़बरदस्त सपोर्ट हर मौके पे माशाल्लाह करते रहे हैं। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ सबका, और ख़ास तौर से हमारे ज़हीर जाफरी साहब का। और आज के तमाम नासिर साहब ने ज़बरदस्त कलाम पाक की तिलावत की, और हमारे डॉक्टर अब्बास ज़ैदी साहब ने माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सलाम पेश किया माशाल्लाह। और हमारे डॉक्टर कमर साहब तो माशाल्लाह ज़ियारत बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, बहुत ही नायाब अंदाज है। मौला सलामत रखे, मौला को बारिश करें इंशाल्लाह। और मैं मौलाना साहब के आज इल्म का वो यूँ समझिए कि मुरीद हो गया। वाह वाह। और आपने साहब ने जो 2-4 जुमले उर्दू फाउंडेशन के लिए कहे, तो मौलाना साहब ने उसको अपनी वल्लाह उनका तकरीर का क्या मौजू रहा होगा, मगर इतना जामे बयान कर दिया और इतनी जबरदस्त एक्सटेम्पोर, और उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर दिया जो मेरे लिए बहुत ही नायाब चीज थी। बेशक बेशक डॉक्टर साहब, कोई शक नहीं। मैं यकीनन पहले भी मतलब बहुत मुरीद था, मगर अब तो और भी ज्यादा मौलाना सब शायर होते हुए आप यकीनन कदर करते होंगे फिल्मती की। मगर नस्ल मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज है फिल्मती।
दी, तो मैं वाकई मतलब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब। क्या चीज है दरिया की तराई अब्बा